بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کے تفصیل کے ساتھ کچھ حصے کو پھر جانیں گے اور ساتھ ہی ان واقعات کو بھی جانیں گے جو شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ تو پھر اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھاگ 23 میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے بھاگ 22 میں آپ نے جانا کہ یثرب سے آئے صحابی رسولوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اقرار کیا اور اپنی آخری سانس تک کفار مکہ سے حفاظت کا اقرار بھی کیا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب چلنے کی بے انتہا گزارش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور وعدہ کیا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو ضرور یثرب تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد عقبہ کی گھاٹی کی مجلس برخاست ہوئی۔ اب آگے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکلے اور کچھ قدم چلے تو آپ کو کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو صاف نظر آیا کہ ایک بھاری بھرکم جسم والا عرب لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت عباس نے اس آنے والے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ آتے ہی وہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا سازش رچ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، نجر تمہیں کس سازش کا گمان ہے؟ وہ عربی نجر بن حارث تھا، وہ سرکش بھی تھا اور اسے مسلمانوں سے سخت نفرت بھی تھی۔ کفر و شرک میں ابو جہل سے کم نہ تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے تم نے یثرب والوں کو مکہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، نظر یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یثرب والے کیوں میرے کہنے پر مکہ پر حملہ ور ہوں گے؟ نظر اب بگڑ گیا اور بولا، پھر کیا مشورہ کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ مکہ والے مجھے اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اس لیے میرا ارادہ یثرب کو ہجرت کر جانے کا ہے، یہی مشورہ کر رہا تھا۔ تو کیا آپ یثرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اب نظر نے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں نظر، جب میری قوم مجھے ستاتی ہے تو میرے لیے ہجرت کر جانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی کیا ہے؟ نظر خاموشی سے چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کے مکان پر پہنچے، ساتھ میں سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اکرم کے مکان میں جمع تمام لوگ مسلمان بڑے دھیان سے قرآن سن رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یثرب ہی اب دارالسلام بنے گا۔ مکہ والوں کا ظلم حد سے آگے نکل گیا ہے، اس لیے اب وہیں آرام و سکون ملے گا۔ تم میں سے جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تیاریاں خفیہ طور پر ہوں گی، اس لیے کہ اگر کفار مکہ کو معلوم ہوا تو وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ ہجرت کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں دی گئیں اور کچھ دنوں کے بعد سے مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ سواری کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ پیدل ہی چل پڑے۔ شروع میں تو کفار مکہ کو ہجرت کا پتہ نہ چل سکا، لیکن ہجرت کرنے والوں کے مکان خالی دیکھے تو انہیں کھٹک ہوئی اور جب جانچ ہوئی تو ان کو معلوم ہو سکا کہ یہ سب کے سب یثرب کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ کفار مکہ کے دلوں میں کھلبلی اب مچ گئی تھی۔ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ وہاں مسلمان پہنچیں گے تو زور پکڑ جائیں گے اور مکہ اور یثرب کے مسلمان جب ملیں گے تو ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اس لیے اب انہوں نے ہجرت میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ انہوں نے ہجرت سے روکنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ جب معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان ہجرت کرنے والا ہے تو اس کا مکان گھیر لیتے، اس کی تمام چیزیں چھین لیتے، انہیں مارتے پیٹتے اور پریشان کرتے، لیکن مسلمان نظریں بچا کر چپکے سے ہجرت کر جاتے اور یہ سلسلہ تمام پریشانیوں کے باوجود جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے طے کر لیا کہ جو مسلمان ہجرت کرے اس کا مال و اسباب چھین لو، خوب مارو پیٹو، اگر وہ ہجرت سے رک جائے تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ اپنے کام میں لے آؤ۔ منافقوں کی خوب بنائی تھی، وہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے لگے۔ ایک دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نقدی لے کر چپکے سے مکے سے باہر نکلے اور یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ کچھ بدماشوں نے انہیں گھیر لیا۔
और बिना कुछ कहे सुने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। हजरत शुएब रजी अल्लाह ताला अन्हु मार खा रहे थे, लात घूंसे खा रहे थे। उन्हें ना कोई बचाने वाला था और ना मदद करने वाला। चुपचाप आसमान की तरफ हसरत से देख रहे थे। बदमाशों ने अच्छी तरह जब मार पीट लिया तो जो कुछ भी नगद था वह सब कुछ छीन लिया और उन्हें जंगल की तरफ धकेल दिया। आप हजरत शुएब रजी अल्लाह ताला अन्हु सब्र व शुक्र के साथ इसी हालत में यसरब की तरफ पैदल ही चल दिए। मुसलमान सख्तियां उठा रहे थे पर उफ तक ना करते थे। हिजरत का सिलसिला जारी रहा। हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत बिलाल, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह तमाम के तमाम हिजरत करके चले गए। जो बाकी रह गए थे वो छिप छिप कर हिजरत करने की फिक्र में थे। जो कि हिजरत करता था वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इजाजत लेता था। आप उससे कह देते थे कि यसरब वालों से कह देना कि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का फिर जुदा होना। एक दिन अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत का इरादा किया। रात में वह ऊंट पर सवार हुए और अपनी बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सवार किया, गोद में बच्चा लिया और रवाना हो गए। अभी आप मक्का की गलियों में ही थे कि कबीला बनु मुगीरा के एक आदमी ने आपको जाते हुए देख लिया। उसने लपक कर ऊंट की नकेल पकड़ ली। ऊंची आवाज में पूछा, अबू सलमा क्या तुम भी हिजरत कर रहे हो? अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ मुझे भी मक्का वालों ने इतना सताया है कि हिजरत के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। क्या तू अपनी बीबी उम्मे सलमा को भी साथ ले जाना चाहता है? अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्यों न ले जाऊं, यह मेरी बीबी है और इन्हें मैं साथ ले जाऊंगा। वह अरब बिगड़ गया और बोला, हुबल की कसम तुम उम्मे सलमा को नहीं ले जा सकते। कहा हमारे कबीले की बेटी है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। ए अरब, अबू सलमा ने कहा, उम्मे सलमा मेरी बीबी है, मुसलमान हो चुकी है, अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही है, तुम इनसे पूछ सकते हो। अब अरब बिगड़ गया और बोला, मैं नहीं पूछता, तुम इसे जबरदस्ती ले जा रहे हो, मैं इसे कभी न जाने दूंगा। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम गलत कहते हो, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ। तेरी खुशी की कोई चीज नहीं है। अरब ने झुल्लाकर अब कहा, देखो तुझे बनु मुगीरा कबीले के लोग कैसे जाने देते हैं। यह कहते ही उसने आवाज दी, ए बनु मुगीरा कबीले के गैरतमंद अरबों, देखो तुम्हारी बेटी उम्मे सलमा को अबू सलमा जबरदस्ती ले जा रहा है। उसके इस चिल्लाने पर बहुत से आदमी दौड़ आए। इन कहने वालों में बनु मुगीरा के कुछ लोग थे और कुछ बनु अब्दुल असद के। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला बनु अब्दुल असद से था। लोगों ने आते ही पूछा, क्या मामला है? अबू सलमा तुम कहाँ जा रहे हो? अरब ने बताया, यह हिजरत करने जा रहा है, उम्मे सलमा और अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहता है, क्या तुम इसे इजाजत दोगे? हर तरफ से आवाजें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अबू सलमा ने कहा, लोगों मैं अपनी बीबी और बच्चे को साथ ले जा रहा हूँ। जब तुमको हमारा मक्का में रहना गवारा नहीं है तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? एक आदमी ने कहा, बीबी और बच्चे को छोड़ दो और अपनी ऊँटनी हमारे हवाले कर दो, इसके बाद जहाँ जी चाहे चले जाओ। अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बीबी और बच्चे से बेहद मोहब्बत थी। वह उनकी जुदाई गवारा ना कर सकते थे। उन्होंने फरमाया कि इतना जुल्म ना करो, तुम ऊँटनी ले लो, मेरा तमाम माल और सामान भी ले लो, मेरी बीवी और बच्चों को मुझसे न छीनो। एक आदमी ने गजबनाक होकर कहा, तुम हरगिज अपने बच्चे और बीबी को नहीं ले जा सकते। लोगों इनसे इन दोनों का सामान छीन लो। फौरन लोग झपट पड़े। कबीला बनु अब्दुल असद के एक आदमी ने बच्चे को छीन लिया और कबीला बनु मुगीरा के लोगों ने उम्मे सलमा को ऊँट से उतार दिया, जो अरब ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए था। अबू सलमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ऊँटनी को मैं सामान के साथ जो उस पर लदा हुआ था लेकर चल दिया। अबू सलमा उठकर खड़े हुए। बच्चे और बीबी की मोहब्बत ने जोश मारा। उन्होंने बड़ी आजिजी से कहा, आह इस कदर जुल्म ना करो। उम्मे सलमा की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने सौहर के साथ जाऊंगी। यह कहते ही वह अबू सलमा की तरफ झपटी, लेकिन लोगों ने 2 कदम भी चलने ना दिया और पकड़कर खड़े हो गए। मासूम बच्चा माँ की गोद से अलग होकर रोने लगा। वह हुमक हुमक कर बाप की तरफ झुका। बेदर्द जालिमों ने उसे डपट दिया और नन्ही सी जान रोते रोते निढाल हो गई। उम्मे सलमा भी रोने लगी। उन्होंने अपने सौहर को खिताब करते हुए कहा, मेरे सरताज,
जाबिर व बेरहम कौम मुझे तुमसे अलग कर रही है और तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लिया है। यह इम्तिहान का वक्त है, देखो लड़खड़ाना मत। अबू सलमा ने भरी हुई आवाज में कहा, मेरी प्यारी बीबी, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान की आसान ही है कि वह किसी से मुसीबत से घबराए नहीं। खुदा मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, इंशाअल्लाह मैं इम्तिहान में कामयाब रहूँगा, हिजरत करूँगा। अच्छा रुखसत। अबू सलमा इससे ज़्यादा कुछ न कह सके, उनकी आंखों से आंसू भर आए थे और आवाज़ें भर्रा गई थी। उम्मे सलमा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, अच्छा प्यारे शौहर अलविदा। यह कहते ही जोर जोर से रोने लगी। बच्चा अभी तक रो रहा था। यह अफसोसनाक मंजर देखकर भी काफिरों का दिल न पसीजा। अबू सलमा ने हैरत भरी नजरों से बच्चे और बीबी को देखा और मक्के की गलियों की तरफ निकलकर यसरब की तरफ चल पड़े। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भाग 23 यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह मालूमात पसंद आई होगी। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि पूरी सीरीज देखने के लिए और इसी तरह की इस्लामिक मालूमात हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो भाग 24 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।